The key to the atom's secrets was first given to the world in 1905, when the genius Albert Einstein defined the relation between all matter and energy, and evolved his revolutionary theory of special relativity. Einstein, the most eminent scientist of his day, German and Jewish, a refugee from Nazism, was the only scientist who could write directly to the president and be taken seriously. Based on this new phenomenon, it is conceivable, though much less certain, that an extremely powerful bomb of a new type may be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port, together with some of the surrounding territory. Good God. I don't need to tell you what could happen if the Germans develop this technology before we do. Well, I'll be doing the goose step. Or worse. Which is why I'm asking you to take charge of a program to research and develop an atomic weapon. It'd require tremendous resources. Of that, I have no doubt. I need wide latitude to manage the project. The scientists, military, clandestine operations. Secrecy would be vital, sir. Couldn't let the crowds get on to us. Everyone involved will need security clearance. I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear arms on behalf of the United States when required by the law. That I will bear arms on behalf of the United States when required by the law. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate, of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. That we will not only defend ourselves to the uttermost, but will make it very certain that this form of treachery shall never again endanger us. Mr. Vice President, we're all looking for you, sir. Call 4545. It's the White House. Harry. The president is dead.
Mrs. Roosevelt, is there anything I can do for you? Is there anything we can do for you? You are the one in trouble now. Do we have a Bible? There's one here someplace. Well, find it, damn it. Till the oath is administered, this country is without a president. Yes, sir. I found one. Harry. Excuse me. Raise your right hand and repeat after me, please. I, Harry Ship Truman, I, Harry S. Truman, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. كان موت روزفلت خلال فترة رئاسته الأخيرة متوقعا من زملائه في الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض، ولكن نائبه بالفترة السابقة هنري والوس ليس الشخص المطلوب للرئاسة، فهو متقلب بين الأحزاب ولا يعد ديمقراطيا من الطراز المطلوب أو مهتما بالخطط المطروحة للحرب العالمية الثانية، خصوصا أن شعبيته بين المزارعين. لكنه كاد أن يكون نائبا للرئيس لولا تدخل سامويل جاكسون عضو الكونغرس الأمريكي في تلك الفترة، ليتم تعيين ترومان نائبا لفترة روزفلت الرئاسية الجديدة في 20 من يناير في ذلك العام. وهنا أصبحت الرئاسة لترومان حلما ينتظر موعد تحقيقه وسيحصل عليها دون نزاع انتخابي. لذا عند سماعه خبر وفاة الرئيس لم تظهر عليه علامات الانصدام لموته، بل لسرعة حدوث ذلك، ليس كما أظهروا في الفيلم الوثائقي عنه، حتى أنه قبل الكتاب المقدس علامة شكر الرب ولم يلاحظ يد القاضي فيكس وهي تمتد له، إنها لحظة حصول الأمنيات. لم تمضي 3 أشهر وأعلن أن القنبلة النووية يمكن تجربتها، وتم ذلك في صحراء ولاية نيو مكسيكو كما يظهر الموقع لكم. الحديث عن التجربة ليس أهم من قنبلتي هيروشيما وناجازاكي، لكن التجربة كشفت لنا ما لم يفصح عنه في الهجوم على اليابان الذي كان يخبر عن عدد الضحايا فيها لا أكثر. لكن كيف ولماذا؟ إنها مسألة لا تهم، لأنها لن تزيد من الرعب الذي حصل. التجربة التي كانت بقوة 15,000 طن TNT وأعطت قوة حرارية توازي حرارة الشمس أو أكثر قليلا ب400 درجة مئوية، والتفجيران في اليابان كان أقوى من ذلك. هذه هي الشمس البشرية التي صنعت لحرق الأعداء. يمكن لهذه الطاقة الناتجة أن تضيء مدينة نيويورك في يومنا هذا لمدة 3 ساعات. التجربة الناجحة كما قيل عنها ربما ناجحة لأنها صنعت للتدمير، وكلما كان الدمار أشد كلما كان النجاح أوضح. لو أردنا هدم منزل فضربتنا الأولى له متى ما استطاعت هدم شيء
فهي ناجحة، ولا أظن أن هذه الشمس لن تنجح في محو أشياء لا هدمها فقط. لأجل هذه القوة التقى علماء وتنافست دول وتزايدت التجارب للحصول على قوة ودمار أكبر، واختيل رؤساء. لنتمكن من معرفة المزيد استمروا في مشاهدتنا. لكن ما علاقة هذا كله باليمن؟ أهلا بكم حيث يمكن البحث عن ذلك، حيث تجمع القضايا لتصاغ الملفات من جديد. ومرحبا بملف البوابة النجمية في عدن. ميكانيزم. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. روبرت، هذه حركة تدل على الخجل. ليس لمخترع مثله أن يخجل من شيء إلا كذبة أو محاولة إخفاء حقيقة، لكنه في اللحظات السابقة قام بتحريك عينيه نحو اليمين، مما يعني أنه في حالة تذكر، كما أخبر هو فعلا مقطع من كتاب. وتقطعاته: He should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form. تظهر أنه يخفي رسالة فيما قال. شاهدت مقاطع أخرى له، لم يكن بهذا الهدوء في حركة جسمه، لذلك بحثت في الكتاب الهندوسي. قصة فيشنو مع الأمير ذكرت في الفصل 11 من الكتاب، ولم يذكر فيها اسم فيشنو إلا مرتين، حينما قال له الأمير: أنا أرتعد من الخوف، وعندما أخبره أن ناره ستحرق الكون كله. ولم يحاول إقناعه بأداء واجبه في الحرب، بل أخبره أنه بك أو بدونك سينتهي وجود الجيش المقابل. إنها رسالته. أما عند الأسلحة يؤكد أن الإرهاب قادم، كما أنه من دون هذه القصة لن يشير إلى رسالته. Now I am become death, the destroyer of worlds. وهنا قفز للفصل 10 ليخبرنا بذلك السطر الذي أراد أن يقوله، ثم عاد إلى طبيعته. I suppose we all thought that one way or another. لهذا كانت التجربة أهم من الانفجارين، لما ذكر عنها ولم يذكر عنهما. فقد وصلت هزة التجربة إلى مسافة 160 كيلومترا، بينما سمع الصوت من مسافة 80 كيلومتر، وشوهد ضوء الانفجار على بعد 400 كيلومتر. حتى نقرب الصورة، لا قدر الله لو وقع انفجار مشابه في مدينة صنعاء، سيشعر سكان الحديدة بهزة الانفجار، ويسمع قاطنو دمار والمحويت وحجة الصوت. والأغرب أن سكان شبوة وإريتريا سيرون الضوء كما لو كان قصر غمدان ما زال قائما. أما ارتفاع التجربة كان يزيد عن 12 كيلومتر، مما يعني أنه وصل لطبقة الأوزون التي تسبب احتباس الأرض الحراري من دخان المصانع.
حتى الآن لم نذكر شيئا عن القنبلة الأقوى. أو حتى الآثار التي أحدثتها قنبلتا اليابان. أو الصور التي التقطتها القنبلة بضحاياها والساعة، أو ما يطلق عليها ظلال هيروشيما، لتبقى هذه الصورة في أذهانكم حتى نعلم قصتها. ظل الرجل العجوز والساعة. ونحاول محاكاة ما حدث يوم الانفجار. حتى نلقاكم. شكرا لكم. B じゃ。え？ B29 じゃ。本当じゃ。いつの間に来たんじゃ？おかしいね。空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بيبان. يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب على الحجر، على شيء ما تندمش. يمك اوام عدي، امشي الطريق امشي، النور مكانه في القلوب، واحضن خيوط شمس الغروب. يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. في ناس
ناس كتير ترضى المصير، وناس تشوف بضمير ضرير. يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. حلي مرار ليام لسه الحياة